وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إن فطره ربه على خلق وقول الحق فكان خير البشرية بهذه الخلق الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن تقوى الله زاد للمتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، سنقف وقفة هامة مع خلق من أخلاق الإسلامية العظيمة وصفة من صفات الأنبياء الكرام وخصلة حميدة من خصال الإيمان. هذا الخلق الذي أراد الله به ربنا جل وعلا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الذي فرق فيه كثير من المسلمين. إنه خلق الوفاء يا عباد الله، الذي هو صفة لازمة وخلق من أخلاق أصفياء المتقين. ذكره الله تعالى في كثير من آيات كتابه توجيها لعباده بأهميته وتوبته. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وقال إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى ذاكرا بعض صفات أهل الجنة المكرمين الذين يملكون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سورة المؤمنون. وقال تعالى في علامات المتقين الصادقين: والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة. قال ابن كثير في تفسير قوله والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا يعني تعالى ذكره والذين لا يخرجون عهد الله بعد ميثاقه. وقال آمنا عباده المؤمنين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. سورة النحل. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحن قوم أحدا إلا صدق الله عليهم علمهم. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن العهد من الإيمان. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد. فالوفاء بالعهد أو الوعد أدب رباني وخلق كريم وسلوك الإسلام النبيل. فالعهد لا بد من الوفاء به. ومناط الوفاء أن يتعلق الأمر بالكلمة أو معروف، وإلا فلا وفاء للعهد في الإسلام. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في سائر مكارم الأخلاق، ومن ذلك الوفاء بالعهد. فكان صلى الله عليه وسلم
كفار قريش قالوا إنهم تريدون محمدا فقلنا ما نريدكم إلا المدينة فأخذهم إلا أحد الله وميثاقه لنرسلنك إلى المدينة وألا نقاتل معهم فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال إن انصرف نبي له بأهله ونستعين الله عليه رواه مسلم. وقال الإمام البخاري كافة فيما قتل معاهدا بغير جرم وساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وإن أبي داود والنسائي من حديث أبي بكر بلفظ من قتل نفسا معاهدة بغير كلها حرم الله عليه الجنة لأنه أعاده بذمة الله فيحرم عليه أن يكفر ذمة الله تعالى. عباد الله إن الوفاء ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقال ولكنه كلمة لا تتحقق إلا إذا أتى به المسلم في حياته وواقعه وتحمل في سبيله كل شيء ويمكن هذه الأمور التي أمر الله جل وعلا عباده الوفاء بها بعبادته وتوحيده وتعظيمه والإخلاص له والاستجابة بأمره ونهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه. فإن فعل العبد ذلك كان واكلا بالعهد مع ربه قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يرتد وما بين التوحيد. ومن الأمور التي يجب الوفاء بها حقوق الأمراء والمستأجرين فيجب على رب العمل أن يؤتى العامل حقه كاملا في وقته وبقدره وأن لا يفارقه وأن لا يحمله على الكلام عن حقه بل يوفيه استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم أجير حقه قبل أن يجب عرضه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء في حديث القدسي أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا قسمهم يوم القيامة رجل أعطاني ثم غدر ورجل باع قرا فأكل ثمنه ورجل استأجر الأجير فاستوفى منه ولم يؤته أجره. رواه مسلم. عباد الله إن الوفاء بالعهد والميثاق دليل عظيم على سماحة الإسلام وما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عقد معاهدة السنة والحديبية بينه وبين مشركي قريش والتزم بها ووفى بها الشروط التي كتبت فلم يدركوا مكة ورجع إلى المدينة حتى قالت هؤلاء المشركون تلك المعاهدة فنقلت. وهذا أكبر دليل على وجود الوفاء بالعهد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah ko sarki
cikin sifofin annabawa da manzanni da kuma alamomi daga cikin alamomi masu tsoronsa masu gaskiya. Kuma na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wanda ya siffanci da manyan sifofi na cikawa da alkawari, wanda ya faɗa a cikin littafin sa mai girma cewa ku cika alkawari na kuma zan cika muku nawa alkawari. Kuma ina da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya, ina da shaidawa annabi Muhammad manzon Allah ne kuma aikin Allah ne, wanda shi ne ya kira wa sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi akan duka ta cika alkawari. Domin zancen a wannan kutuba ta yau ya kasance ne a kan cika alkawari da ba da amana, wanda a wannan zamani cika alkawari da ba da amana da mayar da haƙƙi zuwa masu haƙƙi shi ne abin da ya yi karanci a cikin wannan zamani namu. Sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi alkhairin mutane da cikawa da alkawari wa ala alihi wa sahbihi. Kuma Allah ya yi salati ainihin gare shi da sahabbansa gaba daya da wata da amin isanin da ya yi da waɗanda suka bibiye shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Wasallama tasliman kathira. Bayan haka ku ji tsoron Allah ya kuma yi Allah ya kuma ilai kuma ku sani cewa tsoron Allah guzuri ne na masu tsoron Allah. Tsoron Allah guzuri ne na bayan nagari, wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya fi da kusa bayan da suna ku ji tsoron Allah ku ji ɗan tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai. Ya kuma da ta kuka ba da suka da Allah za mu tsaya yau a cikin wannan masallaci da albarka a wannan rana ta cikin juma'a da albarka a wannan lambar domin yi magana a kan magana mai muhimmiya wacce ita ce ɗaya daga cikin ɗabi'u daga cikin ɗabi'un musulunci wanda suke manya-manya kuma sifa ce daga cikin sifofin anbiya wato annabawa masu girma, kuma ɗabi'a ce a bar so, kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'ar imani. Wannan ɗabi'a ita ce wacce ubangiji maɗaukacin sarki ya umarce mu da ita, kuma ya yi mana ainihin umarni da mai da haƙƙi zuwa ga masu haƙƙinsa da riƙe gaskiya da amana mai cika alƙawari a bisa harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ita ce ɗabi'a wacce da yawa daga cikin mutane yau suka ainihin kauce mata, suka guje ta, ba sa cika alƙawari. Ita ce ɗabi'ar cika alƙawari ya yi bayyana, wacce ita ce ɗaya daga cikin siffofi daga cikin siffofin ainihin tsarkaka a wajen ubangiji masu tsoron Allah, wanda ubangiji maɗaukacin sarki ya ambace su a cikin da yawa daga cikin ayoyin da Qur'ani da girma domin ya fuskantar da bayansa saboda muhimmancinta da kuma wajibcinta. Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce a game da Ibrahim alaihi salam, game da annabi Ibrahim alaihi salam, wa Ibrahim allazi waffa, da Ibrahim wanda shi ne ke mai cika alƙawari. Annabi Ibrahim ya yi mafarki yana ainihin yanka ɗansa annabi Ismail, sai ya ce masa banzu ma za ta ba ka duba ya kai ɗana da kake gani a cikin wannan ubangiji anni a filma da ne anni abubuwa kuka banzu ma za ta ba ni da yi mafarki ya yanka ka ya kai ɗana ubangiji ne ya nufi wani domin mafarkin annabawa gaskiya ne dukkan abin da ake yi mafarki da shi to wahayi ne. Sai ya gaya wa annabi Ismail, sai annabi Ismail ya ce ka aiwatar ala ya abaci almatu ba ya bani gida kawai zan da abin da aka umarce da shi. Sadaki da nan insha Allah kun da sabi ya ka same daga cikin masu abubuwa insha Allah. Yana zuwa falama aslama wa tallafa lil jami yayin da suka kawo wajen da za a yanka annabi Ismail alaihi salam wa nadainahu an ya Ibrahim. Sai Allah ya kira wa annabi ya ce ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya, hakika ka gaskata wannan mafarkin. Inna kadhalika najzil muhsinina, bale aka yi kyautatawa kike sakawa masu kyakkyawan aiki, kike sakawa masu kyakkyawan aiki. Allah ya ce to zan musanya maka wa badaina bi dhikrin azim, sai muka musanya masa da abin kiyaye wato ita ce
abin laifin wanda yake babba aka kama masa rago da suke ragunan gidan aljanna ya yanka shi a madadin wannan kana shi annabi Ismail wanda shi ne abin da ya sa Allah ya yi annabi Ibrahim a cikin wannan ayar sannan Allah wadda sai cewa ya maka tuna annabi Ismail shi ma yana da cikin bayan masu cika alƙawari inda mun kana sadiqan wa'd wa kana rasulan nabiyya lalle shi ne cika alƙawari ne kuma mai manzo ne shi kuma annabi da aka zo masa da cewa Allah ya yi mutum a yanka shi domin gaddama ya yarda saboda biyayya ga mahaifin shi kuma sannan saboda biyayya ga Allah don haka ya amince aka tafi wajen da za a yanka shi saboda ikhlasi da Allah ya duba a cikin zukatansu shi da annabi Ibrahim gaba ɗaya sai ya musanya masa da abin lafiya daga cikin rawunan gidan aljanna. Kuma Ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da faɗa yana ambatan sashi daga cikin sashen sifofi na 'yan aljanna ababen karramawa wanda shi ne Allah ya cewa Allah shi ne da suka firdausa na fari su ne waɗanda suke gadar aljanna kuma madawwama a cikinta wanda su ne wani amana cikin wa ahli wa waɗanda su ne suke cika alƙawari da amanoninsu da kuma alƙawarsu suna masu cikawa kuma suna masu kiyayewa wani kuma ɗaukacin sarki ke faɗa a cikin alamomin masu tsoronsa da rubutuna da ahli da ahli su ne waɗanda suke cika alƙawari idan suka yi alƙawari wasu da duka a saduwar yarwa su ne waɗanda suke haƙuri a cikin cutarwa da cikin masifa ta bala'i idan ya same su wakilar ba'as kuma su ne suke haƙuri yayin da yaƙi ya gabato musu wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fito yaƙi suka ga abokan gaba sun ninka su sau goma ko sau ɗari ba sa karaya su mai da ranar su zuwa Allah su yi kafiya domin su cika wannan alƙawari da suka ɗauka wa Allah cewa za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su saba masa ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗanda su ne waɗanda suka gaskata ga Allah kuma su ne waɗanda suke masu tsoron Allah a cikin wannan ne ibn kasir yake cewa a tafsirin wannan aya cewa abin da ake nufi da rubutun da ahadi za a hadu ayyukan su ne waɗanda ai ba sa warware alƙawari bayan sun kula shi kuma ubangiji wanda wani sarki ya faɗa yana mai umartan gobe wa auku da ahadin lahi za a hadu yake cewa ku suka da alƙawarin Allah idan ku alƙawari wala ta kuma aiwa da wa'adi da kuke ba kada ku warware alƙawari bayan kun kula shi ubangiji madaukakin sarki ya ce wa auku bil ahad inna al ahada kana mas'ula cika alƙawari domin alƙawari abin tambaya ne wa qala jalla wa ala ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa su ne waɗanda suke cika alƙawari kuma ba sa warware shi bayan sun kula shi allazina yu'minuna bi ahadin lahi wa la yanquduna al-mithaq su ne waɗanda suke cika alƙawari ba sa warware shi bayan sun kula shi ibn Abbas yake faɗa a cikin wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata al'umma da za ta warware alƙawari face Allah ya tsora abokan gabar su a kansu duk al'umma da ta kasance ba ta cika alƙawari kuma ba ta riko da amana to Allah zai sallaka kafirai maƙiyansu su zo su ainihin cin musu su ci galaba a kansu don haka ‘yan uwa ya kamata mu kiyaye alƙawari da amana domin mu tsira a wannan duniya kuma mu tsira a lafiya mu tsira a ranar da ba su yawa ranar da ba mu ainihin wani mai ceto sai da izinin da baki a ranar da Allah maɗaukacin sarki zai cika wa kowane bawa aikinsa yau mace cikin kullu nafsin ma hanyar kai mutta ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata cikin wata aya Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mun yi alƙawari da wani abu kuma kai cika masa to wannan ka sani cewa a ranar alkiyama Allah zai maimaita wajen zai dawo da gurin ya nuna maka ce ga shi dan lokacin da kai alƙawari da wani ka sa shi aiki cewa ya gama za ka biya shi kaza kuma ka gama aiki ba ka biya shi ko kuma ainihin kun yi alƙawari za ka kawo masa kaza ba ka kawo masa ba kai kana ganin ai siya zai da kuɗinsa kai kuma gane da siyarwa kuma kuka yi alƙawari yana buƙatar wannan abu sai da ya kirawo ka ko kuma ta waya yanzu ta zamani
da muke amfani da ita sai wani ya ce wai ina zankara alhali yana nan zuciya ne wani da aka yi magana da shi zai kawo irin abin da ake sawa a cikin waya an gan shi a baki sai ta yana tabaru kaga irin waɗannan abubuwan su ne suke jawo mana koma baya sai abokin sai ce ai yanzu na gan shi a can majalisa kaza a gani kuma ya fito waya ya ce wai yana tabaru kaga irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ubangiji baya su ka yi karya kuma tare da saba alƙawari ka saba wa Allah madaukakin sarki kuma mutum yana ganin wannan ba komai bane ba yana daga cikin ainihin abubuwan da suke tabbatar da dalili na cika alƙawari cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna husnal ahdi min al-iman lalle cika alƙawari yana da cikin imani duk wanda baya cika alƙawari to ba shi da imani haka wanda baya rikon da amana shi ko ba shi da addini domin fadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la imani liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda baya da amana kuma sannan babu addini ga wanda ba shi da alƙawari kaga ke da duk addini da mutum yake yi ba karɓaɓɓe ba ne ba matuƙar baya riko da amana kuma baya cika alƙawari kaga cika alƙawari yana daga cikin wani ladabi daga cikin ladabobi da ubangiji madaukakin sarki ya koya wa bayansa ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai alƙawari babu makawa a cika shi ya kuma da makawa da gaskiya da Allah hakika ubangiji hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi misali daga cikin misalai da ake bugawa da shi kuma ake koyi da shi na kyawawan halaye yana daga cikin irin kyawawan halayensa cikawa da alƙawari manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikawa da alƙawari ba a taɓa sani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko aka ji labarin ya warware wani alƙawari ba da ya ɗaukar wa kansa yana daga cikin dalilai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa cika alƙawari wajibi shi ne abin da mabiyan annabi da kansu suka shaida a kan kanshi cewa shi mai cika alƙawari wato kafiran maka sun ba da shaida akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana riko da amana har suka kirawo shi amintacce hatta sammawul al'umma har suka ambace shi amintacce suna ba shi ajiyansu dukkanin kayayyaki su suna ɗauko su suna kawo su da annabi sallallahu alaihi suka ba shi ba zan kayan su da za su kace ba dan haka daga ibnu Abbas Allah ya kare da a gare shi yace Abu Sufyan ya ba da labari ko kuma yake cewa wani daga cikin ainihin mutanen mazauna Makka ya tambaye shi ana ce masa har ana yake ce masa sa'altuka ya ma za ya hakurku Abu Sufyan yake tambayar sa me yake umartar ku da shi a lokacin da Abu Sufyan ya zanta yake cewa har ana me annabi ne yake umartar ku da shi ina mutum yana da sai yake cewa ai abin da yake umartar mu da shi yana umartar mu ne da sallah da gaskiya da kamewa daga barin sata ko aikata albasha ko caci ko shirkiya ko zina shine alkifa da kuma tunawa da alƙawari da kuma mayar da amana ga hannun waɗanda muka karɓo ta ko muka karɓo ta daga hannun su domin duk wanda ya baka amana lallai ya zama wajibi ka mayar masa da wannan amana tasa ba tare da ɓata lokaci ba ainihin a nan wannan hudu ba ta zo ƙarshe kuma ina kira da zuwa da bayan Allah domin hudu da cika alƙawari domin cika alƙawari cikar imani domin dukkan wanda baya cika alƙawari to ba shi da addini haka wanda baya ainihin riko da amana shi kuma ba shi da imani a ƙarshe ina kira da iyaye domin su dinga kula su ga cewa 'ya'yansu da wa suke yin mu'amala domin an samu a cikin waɗannan unguwanni namu wasu mutane an same su suna ainihin aikata albasha da mazaje ba ma mata ba da ƴaƴa ƙanana maza aka same su suna aikata irin waɗannan albasha wadda za su fita wanda wannan wata ɗabi'a ce wacce idan mutum bai ainihin kare kansa daga ita ba yake aikata ta to idan aka ainihin binne shi a cikin kabari za a tashe shi ne tare da mutanen annabi waɗanda aka same su a zamanin annabi aka aiko shi zuwa gare su suna aikata waɗannan ayyuka na alfasha sai Allah ya ainihin kibar da su saboda wannan aiki da suke aikatawa Allah ya tashi sai ya kiba duniyar tasu ta koma sama ta koma ƙasa sama ta koma ƙasa ya kibe su aka yi kamar ba a taɓa halitta su don haka muna kira da iyaye su sa ido da kyau
domin su tabbatar da wa 'ya'yansu suke ainihin aikata irin da wa 'ya'yansu suke yi mu'amala domin su kare ɗan uwa 'ya'yansu daga barin shiga wuta domin Allah ya ce sun na cewa ya aika da suna ko an kusa kuma haka yake ne ya kuma wanda suka bayar da gaskiya da Allah ku kare kanku da ƴaƴanku daga barin shiga wuta wa kuntu annasu wal tijara ainihin makamashinta su ne mutane da duwatsu wadda su da muna fatan Allah ya kare mu Allah ya sa mana da cikin bayan sauran cikin masu tsawa kawai da kuma rubuta amana هذا وصلوا وسلموا على نبي المصطفى فقد أمركم